Praise the Lord, dear children, parents, and everyone who is watching this program. We warmly welcome each and one of you to this online Jehovah Shammah Sunday class program that is aired every Sunday. So, first, before we start, let us begin by meditating on the Word of God. Psalm chapter 34, verse 8 says, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. So, when we seek the Lord and place our trust in Him, we begin to experience His goodness in our day to day lives. So, before we go ahead and continue, I would also love to share a quick thought with you. So, it says, the more we know God, the more we will trust Him. So, children, as we grow closer to God each and every day, our faith also will grow stronger, and also we learn to trust Him more and more in everything we do. So, it is our great privilege and joy to have all of you join us today, and we pray that this program will be a blessing not only to the children but also to each and everyone who is watching this program. So, in this program, there are many meaningful and exciting segments that we have prepared for you, such as the children's songs, the Word of God, memory verses, testimonies, the birthdays, and many more special moments. We may not reveal anything and everything at the beginning, so we kindly encourage you to stay attentive, keep praying, and watch the program till the very end. So, before we start, let us begin with a word of prayer. My loving and living Heavenly Father, the most gracious and wonder-working God, I come into your presence with humble adoration, O Lord Jesus. Thank you, O Lord, for helping us gather in this time for this online Santa Claus program, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for adding this beautiful day and one more day in our lives, O Lord Jesus. We praise and thank you, O Lord, for giving us this eternal gift of salvation and protecting us from the clutches and graves of sin, O Lord Jesus. Thank you, O Lord, for giving us an eternal life, O Lord Jesus. As we commit this program, online Sunday class program, into your hands, O Lord Jesus, we pray for each and everyone who is watching this online Sunday class program. Bless each and every one of them abundantly, O Lord Jesus. We pray for each and every segment of this online Sunday class program. Bless the singing session, O Lord Jesus. Bless the word of God, O Lord Jesus. Bless each and every testimony, memory verse session, and other segments, O Lord Jesus. Let each and every segment bring glory to your name, O Lord Jesus. We pray for each and every child who is participating in all these segments, O Lord Jesus. Please bless them, help them grow in the knowledge and wisdom of yours, O Lord Jesus. Bless them abundantly, O Lord Jesus. Protect them, lead them, guide them, O Lord Jesus. We also pray for each and every teacher, O Lord Jesus, and all the elders and leaders of the Sunday class program, O Lord Jesus. I commit this entire program into your loving hand, Lord Jesus. Let whatever we do be pleasing into your sight, Lord Jesus. I pray all this in the most matchless name of your Lord and Savior Jesus Christ. Amen. சந்தோஷமா பரப்பத பாரு குருவிய பாரு அது சந்தோஷமா பரப்பத பாரு ஒய்யாரமா பறந்துகிட்டு ஒன்னா சேர்ந்து பாடிக்கிட்டு ஒற்றுமையா வாழ்வத பாரு ஒய்யாரமா பறந்துகிட்டு ஒன்னா சேர்ந்து பாடிக்கிட்டு ஒற்றுமையா வாழ்வத பாரு கொய்னோ கொய்னோனியா கொய்னோனியா ஹோய் கொய்னோ கொய்னோனியா கொய்னோனியா ஹோய் ஜிங்கட ஜிங்காலே ஜிங்கட ஜிங்காலே ஜிங்கட ஜிங்காலே ஜிங்கட ஜிங்காலே பல பல வேற்றுமைகளை நாம் நம்மை விட்டு அகற்றிடுவோமே பல 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 வேற்றுமைகளை நாம் நம்மை விட்டு அகற்றிடுவோமே அனைவரையும் வாழ்த்திடுவோம் உற்சாகப்படுத்திடுவோம் ஐக்கியமாய் வாழ்ந்திடுவோமே அனைவரையும் வாழ்த்திடுவோம் உற்சாகப்படுத்திடுவோம் ஐக்கியமாய் வாழ்ந்திடுவோமே கொய்னோ கொய்னோனியா கொய்னோனியா ஹோய் கொய்னோ கொய்னோனியா கொய்னோனியா ஹோய் ஜிங்கட ஜிங்காலே ஜிங்கட ஜிங்காலே ஜிங்கட ஜிங்காலே
listen to God's Word. Praise the Lord, children. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணலாமா? அன்புள்ள ஆண்டவரே, ஜீவனுள்ள தேவனே, இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தாரோம். எங்களோட கூட இரும். நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிற இந்த லெசன் மூலமாக நாங்கள் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அதை கற்றுக்கொண்டு நமக்காக விசுவாசத்தில் ஸ்திரமாக நிற்க எங்களுக்கு உதவி செய்தாரலும். இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றி தாரோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் பிதாவே, ஆமேன். இந்த நாளில் கூட நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்டோரி கேட்க போகிறோம். ஸ்டோரி நேம் வந்து த ரிங்கிங் ஆஃப் த பெல். த ரிங்கிங் ஆஃப் த பெல். மணி ஓசை ஆர் மணி அடித்தல். அது ஒரு கங்கை நதி கரையோரத்தில் ஒரு கோவில் இருக்கிறது. அந்த கோவில் வந்து நிறைய ஜனங்க வந்து அந்த கங்கை நதி அண்டையில் வந்து பூஜை பண்ணுவாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கூட்டம் இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து அவங்க கைகளில் பூ எடுத்துக்கிட்டு அந்த சாம்பிராணி அது போல் கையில் வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய விக்கிரகத்துக்கு படைக்கிறதுக்காக சில காரியங்களை அவங்க கொண்டு வருகிறதை பார்க்குறோம். நிறைய பெண்களும் சிறு பிள்ளைகளும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆண்களும் தலையில் டர்பன் போட்டிருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் அங்கே இருக்கிற ஒரு விக்கிரகத்துக்கு அவங்க பூஜை பண்ணுறதுக்காக இந்த காரியங்கள் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க. எல்லாருமே வந்து அந்த மழை வர வேண்டும் என்று சொல்லி மழைக்காக விதமாக அவங்க வந்து பூஜை பண்ணுவாங்க. விதமாக அந்த கோயில்கிட்ட அந்த கேஞ்சஸ் ரிவர் நார்த் இந்தியாவில் இருக்குது. அதை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த நதியோரத்தில் இந்த மாதிரி காரியங்களெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து ஒரு சிறு பையன் வந்து கையில் ஒரு பெல்லு கூட வச்சுருப்பான். அதை வந்து இவங்க விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி அவர்கள் போகும்போது இந்த சிறு பையன் பேர் வந்து லேச்சன். அந்த பெல் அடிச்சுக்கிட்டே முன்னாடி வந்து கொண்டு இருப்பான். அப்போ வந்து எல்லாம் சேர்ந்து அங்கே அந்த விக்கிரகத்துக்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் போட்டு எல்லாம் அந்த விக்கிரகத்தை வணங்குறது. அவங்க வந்து அந்நிய கடவுளை அந்த மாதிரி வணங்குகிறதுனால அவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு டார்க்னஸில் இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு இந்தியன் மியூசிக் போட்டு டான்ஸ் ஆடுறது இதெல்லாம் வந்து நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கு அவங்களுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு இந்த குட்டி பையன் வந்து கையில் பெல்லு வச்சுருக்கான் இல்லையா, அந்த லேச்சனும் என்ன பண்ணுவான்னா பெல் அடிச்சுக்கிட்டே அவங்களுக்கு முன்னாடி போனால் இவங்களும் பின்னாடி சத்தம் போட்டுக்கிட்டு விதமாக அவங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த இடத்துல அந்த பூஜைகளை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இது போல் இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து இந்த லேச்சன், இந்த குட்டி பையன் பெல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இல்லையா, அந்த லேச்சன் வந்து விடுமுறை நாட்களில் லீவில் விபிஎஸ்க்கு ஒரு சண்டே கிளாஸுக்கு போகிறான். ஒரு கிறிஸ்டியன் சண்டே கிளாஸுக்கு. அங்கே போகும்போது மேரி ஆண்டின்ற அந்த ஆண்டியை மீட் பண்ணுறான். அங்கே வந்து அவனுக்கு நிறைய பாட்டெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கப்படுது. நிறைய ஸ்டோரிஸ் கேட்குறான். அந்த ஸ்டோரியில் அவங்க சொல்கிறாங்க, ஏசப்பா வந்து ஒரு ஜீவனுள்ள கடவுள். அவர் நமக்காக வந்து நம்மளை நேசிக்கிறதுனால நமக்காக தன்னுடைய ஜீவனையே சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்தாரு. அவர் சிந்தின ரத்தத்தினால தான் நம்மளுக்கு பாவம் மன்னிப்பு இருக்குது. நமக்காக அவர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழுந்தார். அவரை என்றென்றும் உயிரோடு இருக்கிற கடவுள். அவர் வந்து உன்னை நேசிக்கிறார் லேச்சன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த லேச்சனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும். ஏன்னா அன்புன்னா என்னதுன்னு அந்த லேச்சனுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவன் ஒரு ஆர்ஃபன், அம்மா இல்லை அப்பா இல்லை. அவன் தனியாக ஒரு கிராண்ட்மா கூட ஒரு பாட்டி கூட இருக்காங்க. அவங்க கூட இருக்கிறதுனால இந்த வேலையை செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போது இந்த வேலையை செய்கிறதுனால அந்த லேச்சனுக்கு கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கும். அந்த பணத்தில் தான் அவனும் அவனுடைய பாட்டியும் சாப்பிடுவாங்க. இப்போது இந்த லேச்சன் வந்து ஏசப்பாவை தன்னுடைய உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான். அதுக்கப்புறம் அந்த மேரி ஆண்டி ஒரு பைபிள் கொடுக்குறாங்க. பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இனிமேல் வந்து
இந்த கைகளை வந்து ஏசப்பாக்கு நான் கொடுத்துட்றேன், என்னுடைய உள்ளத்தை ஏசப்பாக்கு கொடுத்துட்றேன், இனிமேல் நான் வந்து அந்த விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கிற அந்த காரியங்களுக்கு நான் போக மாட்டேன், நான் அவங்க கொடுக்குற அந்த பைசாவை நான் வாங்க மாட்டேன், அந்த ப்ரொசஷனுக்கும் நான் போக மாட்டேன், அந்த பெல்லும் நான் அடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானத்தோடு வீட்டுக்கு வரான். இன்னும் ஒரு வாரத்தில் அந்த பூஜைகள் எல்லாம் ஆரம்பிக்க போகுது. ஆனால் இவன் லேச்சன் வந்து ஒரு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டு ஆண்டவருக்காக நிற்கணும், நான் இந்த வேலைகளெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு தான் ஒரு தீர்மானத்தோடு டெய்லி என்ன பண்ணுவான், ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு பைபிள் படிக்கிறது போல் ஏசப்பா பிள்ளையாக இருக்கான். அந்த ஒரு வாரம் முடிஞ்சிச்சு. ஒரு நாள் அந்த பூஜை நடக்கிற அந்த நாள் வந்துச்சு. அப்போது அவங்க பாட்டி சொல்கிறாங்க, சீக்கிரமாகவே காலையில் எழுப்புறாங்க, சீக்கிரமாக ஏஞ்சிக்கோ லேச்சன், இன்றைக்கி வந்து நம்ம அங்கே கோவில்கிட்ட போகணும், நீ பெல் அடிக்கணும், உனக்கு பைசா கிடைக்கும், நீ வந்து அதை வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டி வந்து எழுப்புறாங்க. அப்போது இந்த லேச்சன் தைரியமாக சொல்கிறான், ஐ கேனாட் ரிங் த பெல் டுடே, ஐ வில் நெவர் டூ ஸோ அகெயின். நான் இனிமேல் அதை வேலையை செய்ய மாட்டேன், இன்றைக்கி நான் வந்து பெல் அடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தைரியமாக அவங்க பாட்டிக்கிட்ட சொல்லுவான். உடனே அவங்க பாட்டிக்கு ரொம்ப கோபம் வரும். என்ன சொல்கிற நீ, அந்த பைசாவில் தானே நம்ம வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்றோம், இந்த நம்ம புவர் பீப்புள்னு தெரியாதா, அந்த பைசா இல்லைன்னா நம்ம எப்படி வாழ முடியும், என்ன சொல்கிற லேச்சன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாட்டி சத்தம் போடுறாங்க. ஆனால் லேச்சன் வந்து நோ பாட்டி, நான் அந்த வேலையை செய்யவே மாட்டேன், நான் போக மாட்டேன், பெல் அடிக்க மாட்டேன், அவங்க கொடுக்குற பைசா வாங்க மாட்டேன், அந்த ப்ரொசஷன் நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். நமக்கு கூட பைபிளில் ஒரு இன்சிடெண்ட் கூட தெரியும்ல, நீங்கள் அப்புறம் படிச்சுக்கலாம். தானியேல் 3ஆம் அதிகாரத்தில் சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்ற 3 அண்ணாங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த நேபுகாத்நேசர் செய்த அந்த அந்த விக்கிரகத்துக்கு நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமாக சொல்லுவாங்க. ராஜா, நாங்கள் வந்து அந்த விக்கிரகத்துக்கு நாங்கள் வணங்கவே மாட்டோம், நாங்கள் நீங்கள் அக்னியில் போட்டாலும் அக்னி சூளையில் எங்களை போட்டாலும் பரவாயில்ல, எங்கள் கடவுள் எங்களை தப்பு வைக்க வல்லவராக இருக்கிறாரு, தப்பு வைக்காவிட்டாலும் நாங்கள் வந்து இந்த பொற்சிலைக்கு நாங்கள் வந்து பணிந்து கொள்ள மாட்டோம் அப்படின்னு தைரியமாக சொல்லுவாங்க. உடனே அந்த ராஜாவுக்கு கோபம் வந்து 7 மடங்கு அதிகரித்து அந்த அக்னி சூளையில் போடுறாங்க. ஆனாலும் ஏசப்பா வந்து 4வது நபராக த சன் ஆஃப் காட் அப்படின்னு அங்கே வசனத்தில் நம்ம படிக்கிறோம். ஆண்டவரே அவங்களுக்காக அந்த அக்னி சூளையில் இறங்கி வந்ததே நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸோ அவங்களுடைய முடியோ எதுவுமே அந்த அக்னியானது எதுவுமே வந்து கருக செய்யலை, அவங்கள வந்து பற்றிக்கொள்ளவே இல்லை அந்த நெருப்புன்னு நம்ம வாசிக்கிறோம். அவ்விதமாக அவங்க வந்து தைரியமாக அந்த பொற்சிலைக்கு வணங்க மாட்டோன்னு தைரியமாக நின்னாங்க. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கூட நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும்போது விதமான ஒரு சூழ்நிலைகள் வரும்போது அந்த விக்கிரகத்துக்கு படைத்த அந்த ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க, அதை நம்ம வாங்கக்கூடாது, நோ சொல்லணும். அப்புறம் சில நேரத்தில் அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க, எங்கள் வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி, அங்கெல்லாம் நம்ம போகக்கூடாது. அதனால் இப்போ என்னாச்சுன்னா இந்த லேச்சனுக்கு பிரச்சனை வந்துச்சு. இப்போது பாட்டி சொல்கிறாங்க, அவங்க வந்து கோவப்படுறாங்க, அவங்க வந்து பொறுமையாக சொல்லி பார்க்குறாங்க, என்ன சொன்னாலும் இந்த லேச்சன் வந்து கேட்குற மாதிரி இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கிராமத்தில் இருக்கிற அவங்கள எல்லாரையும் கூட்டின்னு வராங்க அந்த பாட்டி. அவங்க எல்லாருமே வந்து லேச்சனை அங்கே த்ரெட்டன் பண்ணுறாங்க. அந்த கொம்பெல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாரு, நீ வந்து இந்த வேலை நீ செய்யலைன்னா உனக்கு அடி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து த்ரெட்டன் பண்ணுறாங்க, திட்டுறாங்க, அடிக்கிறாங்க. ஆனாலும் லேச்சன் வந்து நான் பண்ண மாட்டேன், நான் வந்து ஏசப்பா பிள்ளையாக இருக்கேன், நான் ஏசப்பாவுடைய மகனாக இருக்கேன், நான் இந்த வேலையெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப உறுதியாக சொல்லுவான். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து
இந்த லேச்சனால் தான் நம்மளுக்கு மழை வர மாட்டேங்குது, இந்த ட்ராட் கண்டிஷனுக்கு இவன் தான் காரணம். எப்படியாச்சும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இவனை கூட்டின்னு போய் ஒரு ஜங்கலில் தூக்கி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை காலெல்லாம் கட்டி போடுறாங்க. இந்த லேச்சனை கொண்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபாரஸ்ட்டில் அந்த ஜங்கலில் தூக்கி போட்டுடுறாங்க. அங்கே பார்த்தா நிறைய வைல்டு அனிமல்ஸு, லயன், டைகர், எலிஃபெண்ட்டு, நிறைய வைல்டு அனிமல்ஸு அங்கே இருக்கிற ஒரு காட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் கட்டி போட்டு வந்துடுறாங்க. அந்த நேரத்தில் இந்த லேச்சன் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுறான். ஓ காட் ஜீசஸ் சேவ் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இருட்டாகிட்டே இருக்குது. அங்கே வைல்டு அனிமல்ஸோட சவுண்டெல்லாம் கேட்குது. ஆனாலும் பயப்படாமல் ஒரு பாட்டு பாடுறான். அந்த பாட்டு என்னன்னா, ஜீசஸ் லவ்ஸ் மீ, ஹீ வில் ஸ்டே க்ளோஸ் பிசைட் மீ ஆல் த வே, இஃப் ஐ லவ் ஹிம் பை அண்ட் பை, ஹீ வில் டேக் மீ ஹோம் ஆன் ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டு பாடிக்கிட்டே இருப்பான். இந்த நேரத்தில் இங்கே இருட்டாக இருக்குது, ரொம்ப குவைட்டாக இருக்குது. ஒரு பக்கம் இந்த சவுண்டெல்லாம் கேட்குது. அந்த நேரத்தில் இந்த பாட்டு அவன் சத்தமாக பாடிக்கிட்டு இருக்கான். அவனால் முடிஞ்ச வரலும் பாடிக்கிட்டே இருக்கான். அப்போ என்னாச்சுன்னா, ஒரு அங்கிள் அந்த பக்கம் போகிறாரு. அவர் பேர் பர்னபாஸ். அந்த பர்னபாஸ் அங்கிள் என்ன பண்ணுறாரு, அவருடைய வேலை என்னன்னா செல்லிங் த பைபிள்ஸ். பைபிள் செல் பண்ணுற அந்த அங்கிள் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த சைடு ஒரு சின்ன வழி இருக்கும், அந்த வழியாக அவர் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருப்பார். இன்னும் எங்கேயோ ஃபெமிலியர் சாங் ஒன்று கேட்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக அந்த வழியாக கிட்ட வராரு. அந்த சவுண்டு எங்கே கேட்குதோ அந்த பாட்டு சத்தம் அந்த இடத்துக்கு நேராக அந்த பர்னபாஸ் அங்கிள் வராரு. வாட் மை சன், வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லேச்சனை கேட்குறாங்க. லேச்சன் சொல்கிறான் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இது எல்லா விஷயமும் அந்த அங்கிளுக்கு சொல்கிறார். அந்த அங்கிள் வந்து, பரவாயில்ல லேச்சன், நீ வந்து பயப்படாத, நீ என் கூட வரியா, நீ என் கூட வந்தியன்னா அங்கே எங்கள் ஊரில் மிஷன் ஹோம் இருக்குது, அங்கே வந்து ஆர்ஃபன் பாய்ஸும் கேர்ள்ஸு நிறைய பேர் இருக்காங்க, அங்கே நீ வந்து நல்லா படிக்கலாம், நீ வந்து அங்கே சந்தோஷமாக இருக்கலாம், இன்னும் நிறைய இயேசுப்பா பற்றி நீ தெரிஞ்சுக்கலாம், நீ நல்லா ஆண்டவருடைய வசனம் படிக்கலாம், அங்கே நிறைய பாட்டு கற்றுக்கலாம், நீ அங்கே சந்தோஷமாக இருக்கலாம் லேச்சன், நீ என் கூட வரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போ லேச்சன் சரின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த அங்கிள் வந்து அவனோட கட்டெல்லாம் கழட்டி போட்டுட்டு தன்னோட கூட அங்கே அவங்க ஊருக்கு பக்கத்து ஊருக்கு கொண்டு போகிறாரு. அங்கே கொண்டு போய் அந்த மிஷன் ஹோமில் கொண்டு போகும்போது நிறைய கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம், ஒரு புது ஃப்ரெண்டு நமக்கு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து அங்கே வந்து படிப்பாங்க, ஆண்டவர் வசனம் கற்றுப்பாங்க, நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லப்படும், அதெல்லாம் கேட்டுக்கிறாங்க. எஸ்பாக்குள்ளே அவன் நல்லா சந்தோஷமாயிட்டான். அதுக்கப்புறம் நிறைய வருஷம் கழிச்சு பெரியவனாயிட்ட பிறகு அங்கே வந்து ஆண்டவர் வந்து ஊழியத்துக்காக கால் பண்ணுறாரு. நீ என்னுடைய ஊழியம் செய்கிறியா அப்படின்னு ஆண்டவர் வந்து அழைக்கும்போது லேச்சன் என்ன பண்ணுறாரு, பெரியவனாயிட்ட பிறகு ஒரு பெரிய ப்ரீச்சராக மாறுறாரு. ஒரு சர்ச்சில் பாஸ்டர் ஆகிட்டு இயேசுவை பற்றி ஜீசஸ் லவ்ஸ் யூ, ஜீசஸ் சேவ்ஸ் யூன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் அந்த கிராமத்தில் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் பற்றி சுவிசேஷம் சொல்கிற ஒரு பெரிய ஊழியக்காரராக மாறிட்டார். நம்ம 1 John 5:21 கூட ஒரு வசனம் படிக்கிறோம். லிட்டில் சில்ட்ரன் கீப் யுவர் செல்ஸ் ஃப்ரம் ஐடல்ஸ். பிள்ளைகளே, நீங்கள் விக்கிரகங்களுக்கு விலகி உங்களை காத்து கொள்ளுவீர்களாக அப்படின்னு சொல்லி 1 யோவான் 1:21 நம்ம படிக்கிறோம். அதனால் விக்கிரகங்களுக்கு நம்ம வந்து விலகி இருக்கணும். விக்கிரகங்களுக்கு படைச்சது தானியலை போல் நம்ம வந்து வேண்டான்னு சொல்லணும். அதை நம்ம ஹிருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணணும். விக்கிரகங்களுக்கு படைச்சது சாப்பிடக்கூடாது, விக்கிரகங்களுக்கு நம்ம நம்பக்கூடாது, விக்கிரகங்கள் அந்த வர்ஷிப் பண்ணுற அவங்களோட கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கூட வச்சக்கூடாது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த லேச்சனை போல்
இயேசுப்பாவை நம்ம உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு நம்மளுடைய உள்ளத்தையும் நம்மளுடைய கரங்களையும் நம்ம முழுமையாக ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது மற்றவர்களுக்கும் நம்ம ஆசீர்வாதமாக இருப்போம். பிரைஸ் லார்ட் சில்ட்ரன். ஜெபம் பண்ணலாமா? அன்புள்ள இயேசுப்பா, ஜீவனுள்ள தேவனே, லாசனை போல நாங்களும் உமக்காக தீர்மானத்தோடு நாங்கள் இருக்கத்தக்கதாக எங்களுக்கு உதவி செய்தரலும். விக்கிரகங்களே நாங்கள் இலகி இருக்க கிருபை செய்தரலும். அதுக்கு படைத்த காரியங்களே நாங்கள் சாப்பிடாதபடி எங்களை காத்துக்கொள்ளும். உலகத்தில் நாங்கள் உமக்காக சாட்சிகளாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்தரலும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் பிதாவே, ஆமென். Praise Lord, children. Greetings in the name of Lord and Savior Jesus Christ. இன்னைக்கெல்லாம் பைபிள் படிச்சீங்களா? Did you have your quiet time with Lord Jesus Christ? நம்ம கடந்த சில வாரங்களாக பக்சிங் தாத்தாவோட வேர்ட் அண்ட் சீசன் டு தி வெரி அந்த புக்ல இருந்து அவரோட லைஃப் டெஸ்டிமனிஸ் பார்த்துட்டு வரோம். இந்த வாரம் ஜீசஸ் அவர் லிவிங் பிரெட் அந்த டாபிக்ல ஒரு டெஸ்டிமனி பார்க்க போறோம். உங்கள எத்தனை பேருக்கு சமைக்க தெரியும்? வீட்டில் சமைக்கும் போது அம்மாவுக்கு எத்தனை பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க? ஓகே. அந்த காலத்துல ரொம்ப ஈஸியா தான் ஃபுட் இருக்கும்ல. ரொம்ப சிம்பிளா தேவர் மேக்கிங் பிரெட் தான் சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்க. பைபிள் அநேக இடத்துல நம்ம பிரெட்டை பத்தி படிச்சிருக்கோம்ல. பேக் பண்ணுவாங்க பிரெட் எல்லாம். ஸோ நீங்க கூட ட்ரை பண்ணலாம். இந்த ஹாலிடே டைம்ல நீங்க கூட பிரெட் பேக் பண்ணி உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கொடுத்து நீங்க கூட ட்ரை பண்ணலாம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டெஸ்டிமனி பார்க்க போறோம். அந்த டெஸ்டிமனில இருந்து பக்சிங் தாத்தா எப்படி குக் பண்ணாருன்னு தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி John 6:35 I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. ஜீவம் அப்பம் நானே, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலும் பசியடையான். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஏசப்பா என்ன சொல்றாருன்னா, அவரை நம்ம புசிக்க கத்துக்கணும். அவரை நம்ம புசிக்க கத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பசியே இருக்காது. நம்மளுக்கு அநேகருக்கு என்ன தேவைன்னா, நிறைய உலகத்தனமான ஆசைகள் நம்ம நிறைய வச்சிருக்கோம்ல, அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து காணாம போயிடும். ஸோ இஸ்ரேல் மக்களுக்கு என்ன கொடுத்தாரு ஏசுப்பா? மன்னா அந்த வில்டர்னஸ்ல ஒண்ணுமே இருக்காதுல, ட்ரீஸ் இருக்காது, எல்லாமே அழிஞ்சு போன ஒரு இடம். அந்த வில்டர்னஸ்ன்ற ராக்ஸு, உடஞ்சி போன பில்டிங்ஸை பார்த்துருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு வில்டர்னஸ்ல அவங்களுக்கு எப்படி உணவு கொடுத்துருப்பாரு ஏசப்பா? He gave manna from heaven. எப்படி செஞ்சார் அந்த மன்னாவை? எப்படி அது கீழே வந்தது? யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா அதை அவங்க சாப்பிட்டாங்க, அவங்க திருப்தி அடைந்தாங்க. How much better to have the living bread. ஆனா நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற மன்னா என்ன தெரியுமா? ஏசப்பா தான். நம்மளுக்கு மன்னாவோட பெட்டரா ஒன்று our Father in heaven has given us. He is none other than Jesus Christ. ஸோ நம்ம கூட ஜீசஸ் கிரைஸ்ட மை டெய்லி பிரெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம பக்சிங் தாத்தா அவர் வாலிப டைம்ல 1932 அந்த மாதிரி டைம்ல அவர் அப்பதான் ரசிக்கப்பட்டாரு. அவர் ஒரு யங் மேனா ஒரு புது இடத்துக்கு போயிருந்தார், கனடாக்கு. அப்போ அவர்கிட்ட காசு அவ்வளவா இல்லை. ஸோ ஹீ நீடட் அ ஜாப். ஒரு வேலை தேடிட்டு இருந்தார். அப்போ ஒரு ஹோட்டல்ல அவருக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சுதான். ஆனா அவருக்கு சமைக்கவே தெரியாதான். ஸோ சமைக்க தெரியாதப்போ அந்த ஹோட்டல்ல ஒரு 500 பீப்புள் கிட்ட சாப்பிட்றதுக்கு வருவாங்களாம். அப்போ எவ்வளோ ரைஸ் வைக்கணும், எவ்வளோ சால்ட் போடணும், எவ்வளோ காரம் போடணும், இதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாதான் அவருக்கு. இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார். அப்போ அவர் என்ன செஞ்சாரா, எவ்ரி மார்னிங் அவர் தினமும் காலையில ஏசப்பா கிட்ட ஜெபம் பண்ணுவாராம். இந்த டிஷ்ஷுக்கு எவ்வளோ இன்கிரீடியன்ஸ் போடணும்னு எனக்கு அறிவு ஞானத்தை கொடுங்க அப்படின்னு அவர் ஏசப்பா கிட்ட ஜெபம் பண்ணுவாராம். ஹீ ட்ரஸ்டட் காட் ஃபார் ஹெல்ப். அப்புறமா சம்திங் அமேசிங் ஹேப்பன். அப்புறம் ஒரு அற்புதமான காரியங்கள் நடந்துதான். அது இந்த சாப்பாடு பெர்ஃபெக்ட், பரிபூர்ணமா இருந்ததுதான்.
எவ்ரி டே தினமும் வந்து புது டேஸ்ட், புது ஃப்ளேவர். அங்க வந்து சாப்பிட்டவங்கலாம் அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்சு போய் அத அந்த ஃபுட்ட அவங்க லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம். எல்லாரும் வந்து கேட்பாங்களாம், நீங்க ரொம்ப பயங்கரமான குக்கா இருப்பீங்க போல இருக்கே! உங்க ரெசிபீஸ்லாம் எனக்கு குடுங்க." ஆ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். ஆனா அவரு குக் இல்லன்னு அவருக்கு தெரியும்ல. அவரோட சீக்ரெட் என்ன அது? ஹி ஹேட் அ சீக்ரெட். அவரோட அதுக்கு அந்த ரெசிபிக்கான சீக்ரெட் வந்து ஏசப்பா தான். ஏசப்பா ஹெல்ப்ட் ஹிம் எவ்ரி டே. அவர் வந்து ஏசப்பா கிட்ட நாடுனாரு. ஜெபத்துல நாடுனாரு அவரு. அவரு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ், தேவையான குவான்டிட்டிஸ் ஏசப்பா அவருக்கு அவரு ஞானத்து மூலமா தந்தார். ஜீசஸ் சேஸ், "ஐ அம் த பிரெட் ஆஃப் லைஃப்." நீங்க கூட உங்க இருதயத்த, உங்க சிந்தைய, உங்க வாழ்க்கைய ஏசப்பா கிட்ட குடுக்கணும். நம்ம ஏசப்பா வந்து நம்ம ஆத்துமாக்கு உணவு பிரெட் மாரி. இஸ் லைக் அ ஃபுட் ஃபார் அவர் சோல். ஜஸ்ட் லைக் வி ஈட் ஃபுட் டெய்லி. நம்ம தினமும் உணவு சாப்பிடுற மாரி தான் ஏசப்பாவ நம்ம தினமும் நாடணும். நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஹங்கர்லாம் போயிடும். நெறைய பேரு ஒரு புது இடத்துல இருக்கலாம். சரவுண்டிங்ஸ் அவங்களுக்கு புதுசா இருக்கலாம். வாழ்க்கை புதுசா இருக்கலாம். தேவைகள் புதுசா இருக்கலாம். அநேகர் நம்ம என்ன நெனைக்கிறோம்னா, பைபிள் நாலேட்ஜ் இருந்தா போதும். நெறைய மிராக்கிள்ஸ் வாழ்க்கையில நடக்கணும். வெளி தோற்றத்துல நம்ம வந்து அ பரிசுத்தமா காண்பிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நெனைக்கிறோம். நெறைய வேர்ல்ட்லி திங்க்ஸ நாடுறோம். ஆனா, ரியல் ஹங்கர் உண்மையான பசிங்கிறத என்ன சொல்றாருன்னா, நெறைய பேர்ட்ட இல்ல. ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நம்ம சாத்தானால ஈஸியா வஞ்சிக்கப்படுறோம். வி ஆர் சோ ஈசிலி டிசீவ்ட் பை சேட்டன். ஸோ நீங்க சாத்தான ஓவர் கம் பண்ணணுமா? அப்போ யூ ஹேவ் டு லுக் ஃபார் த ஹிடன் மன்னா. அப்ப நீங்க ஏசப்பா கிட்ட உண்மையான மன்னாவ கேட்கணும். ஸோ லெட் அவர் பிரேயர் பி டு ஃபீட் ஆன் த ஹிடன் மன்னா. ஏசப்பா, நீங்க தான் என்னோட மன்னா. நீங்க தான் என்னோட ஜீவ அப்பம். நான் உங்கள தினமும் புசிக்கணும். உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். உங்கள ஆராதிக்கணும். உங்கள தொழுது கொள்ளணும். I want to worship you. I want to praise you. I want to adore you. You are altogether lovely. நீங்க அன்பானவர். நான் உங்கள தான் டெய்லி ருசிக்கணும். என்னால தனியா ஜெயிக்க முடியாது. எதையும் ஓவர் கம் பண்ண முடியாது. உங்க மூலியமா தான் என்னால ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அப்படின்னு நம்ம தினமும் அவர்கிட்ட அறிக்கையிட்டோம்னா, he'll be our living bread. We will feed upon the Lord Jesus himself daily. அவரே நம்ம ஜீவ அப்பமா சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஜாய், பீஸ் அண்ட் லவ் கிடைக்கும். சமாதானம், அன்பு, சந்தோஷம் கிடைக்கும். So by faith we can eat him as a living bread and drink of him also. Amen. The following teachers and children have celebrated their birthdays last week. First, we have Sister Rachel Rajendran. She has celebrated her birthday on the 29th of April. We claim this promise for her. Joshua chapter 21 verse 45. There fail not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel. All came to pass. Next, we have Hannah Akshita from Tiny Tots. She has celebrated her birthday on the 25th of April. We claim this promise for her. Psalm chapter 121 verse 7. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Next, we have John Bunyan from Primary. He has celebrated his birthday on the 3rd of May. We claim this promise for him. Judges chapter 5 verse 31. So let all thine enemies perish, O Lord, but let them that love him be as the sun when he goeth forth in his might. And the land had rest 40 years.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation, and you will have to. We are glad God made you. We are glad God made you. We are so glad God made you. Happy birthday to you. Let's close our eyes for the closing prayer. Praise the Lord. We are happy to invite you all to our Vacation Bible School 2026, which will be held at the church at Jehovah Shammah from 5th to 9th May 2026. We warmly invite all the children to join us for a joyful time of Bible stories, songs, memory verses, activities, and fellowship. May God bless every child and make this VBS a wonderful and memorable experience for all. Thank you. Gracious Heavenly Father, God of grace, mercy, and truth, we thank and praise you for giving us this precious time to come before your presence. Lord Jesus, thank you for the love that you have showed for us on the cross of Calvary. Thank you for forgiving our sins and purging our iniquities with your precious blood. Lord Jesus, we praise you, for you are our hope in this world, O Father. We thank you once again for this online Sunday class that you have given to us. Thank you for loving each and every child and granting this facility, O Father. Lord Jesus, we thank you so that we could praise you with the songs. And Lord Jesus, we thank you for the word. Lord Jesus, bless the word and also help each and every child who has listened to the word to bear much fruit for you, O Father. Now, Lord, as we have come before you, before the throne of grace, Lord Jesus, cleanse us thoroughly and hear us, O Father. Lord, we especially pray for the VBS that is being conducted in many of the assemblies, O Father. Lord Jesus, bless the VBS, fill the teachers with your spirit, O Father. Help them to preach Christ alone according to your word, O Father. Lord Jesus, save each and every child and let none of our efforts go in vain, O Father. Lord Jesus, please do undertake all the arrangements in the local assemblies. Let your name alone be glorified, O Father. We bind all the powers of darkness in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Help us, O Father. Hear us, Lord Jesus. We also pray for the churches in our country as well as around the world, O Father. Let your name alone be glorified. Let the churches serve you with oneness of mind and help us to see your glory in every ministry that is being carried on by the church, O Father. Let there be coordination between the elders and the believers and every newborn soul, O Father. Lord Jesus, with much burden, we look unto you. Lord Jesus, help us to glorify your name among the Gentiles, O Father. Let not our works or talks hinder any soul to come to you, O Father. Lord Jesus, hear us. We also pray for the children who have passed out with good results, O Father. Lord Jesus, thank you for hearing us. Lord Jesus, with much burden, we pray for the children who are expecting their results, especially the state boards. Lord Jesus, take care of the results, O Father. Lord Jesus, we look unto you with faith. You are a God who is going to give good results for our children. Increase their faith, O Father. We also pray for the children who have passed out. Lord Jesus, help them to Lord Jesus, get admitted in good schools and colleges so that they can learn well and glorify your name, O Father. We also pray for the financial needs of the children. Lord Jesus, take care of them. Bless their, Lord Jesus, resources, O Father. Let nothing go in vain, O Father. With much burden, we look unto you for the children who have less financial support, O Father. Lord Jesus, we look unto you. You are a God who will fulfill all our needs. Help the children to develop that faith and look unto you in prayer, O Father. We also pray for the newly elected representatives in our state, O Father. As your word says, you are the Lord who is going to set up kings and throw them, O Father. Lord Jesus, with much burden we look unto you. Help the
a government to support the ministries that is being carried out by the churches. Oh Father, Lord Jesus, let not Satan hinder any of the ministry. Oh Father, let not the government people hinder. Oh Father, Lord Jesus, Lord Jesus, help our rulers and grant them wisdom to rule justly and righteously, O Father. Lord Jesus, with much burden, we also pray for the sick and the people who are suffering with sugar, BP, and deadly diseases like cancer, O Father. Lord Jesus, with much burden, we look unto you. Heal them and grant them financial support also, and give patience for all the family members who are looking after them, oh Father. Lord Jesus, we also pray that you may heal them and help them to worship you for all the goodness that they have received from your hand, O Father. Lord Jesus, we also pray for the children who have celebrated their birthdays in the past week, O Father. As your word says, Lord Jesus, you are a God who will crown their year with thy goodness, O Father. Lord Jesus, we pray for Sister Rachel and teacher in Jehoshama. Lord Jesus, thank you for granting a new year. Fulfill your promise, O Father. We also pray for Hannah and John Bunyan. O Lord Jesus, grant wisdom to the children, good health and strength, and help them to serve you in the coming days, O Father. Lord Jesus, with much burden we look unto you for all our requests, O Father. As your word says, you are able to do exceedingly abundantly above we ask or even think, O Father. Lord Jesus, committing everything into your loving hands, expecting great things from you. We ask this prayer in the mighty and matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. The God of all grace, who hath called you unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he hath suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Dear children, as we come to the end of this program, we truly hope and pray that this program has been a blessing to each one of you. We believe that the songs, the Word of God, and all the other segments have played an important role and encouraged your hearts and strengthened your faith in the Lord Jesus Christ. And we also sincerely thank all the children who participated and everyone who worked behind the scenes to make this program possible. So, if you also have any testimonies or any prayer requests, please feel free to contact us at the numbers that are displayed on the screen. Until we meet again in the next Jehovah Shammah online Sunday class program, we kindly request you to continue praying for this program, for this ministry, and stay connected with us. May God bless each one of you abundantly. Thank you. Have a blessed weekend ahead. May God bless you. Praise the Lord.